اشتیاق احمد کے پاس. ہاں جی اشتیاق، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی غالب بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ بس غالب بھائی کیا بات کرنی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، چلیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے کچھ اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، تو ان کا اور جو ایک بادشاہ ہوتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، ان کا آپس میں میل جول جو ہے نا وہ زیادہ نظر آتا ہے. چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ اگر ادھر یروشلم کی طرف ہیں جہاں انہوں نے بت توڑے ہیں، تو ادھر بھی وہ نمرود جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے جب وہ مصر جاتا ہے تو ادھر بھی بادشاہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ بادشاہ سے ان کا مطلب ہے کہ تال میل ملتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں تو ان کا بھی ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو ان کا بھی ملتا ہے. یہ جتنے بھی پیغمبر ہے، زیادہ تر ان پیغمبروں کے ساتھ جو ہے اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ بھائی ڈراپ ہو گئے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی غالب بھائی ابھی آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز. ہاں جی. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا جو ہے وہ ہر اس دور کے بادشاہ کے ساتھ لنک جو ہے وہ نظر آتا ہے. چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ اگر ادھر یروشلم کی طرف ہیں تو وہاں نمرود سے ان کا جو ہے نا وہ میل جول ہوتا ہے. جو اگر مصر میں جاتے ہیں تو ادھر بھی بادشاہ کے آگے پیش ہو جاتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نظر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں. چلیں آ رہی جی ہے غالب بھائی آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. آپ اپنا کیمرہ اگر بند کر دیں نا، جو کہ کچھ بھی ہمیں نہیں دکھا رہا، تو آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ یہ آپ کی بٹ ریٹ وہ خراب کر رہا ہے اصل میں. تو نیچے کیمرے کا بٹن ہے نا، اس کے اوپر کلک کریں، وہ سٹاپ ہو جائے گا. ہاں اب آپ کی جی آواز ابھی ہو ٹھیک گیا. ہے. مجھے پوری امید ہے آپ ٹھیک آئے گی. ہاں جی کریں بات. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس جگہ پہ انہوں نے بت توڑے تھے، یا چلو جگہ جو سی بھی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ نمرود کے ساتھ ان کا جو ہے مکالمہ ہوتا ہے اور ان کا لنک جڑا ہوا ہے. اگر وہاں سے وہ ہٹ کے اگر مصر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آگے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے ان کی. اور ان کے علاوہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو تو ان کا بھی وہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو تو ان کا بھی بادشاہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو تو وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام خود بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام خود بادشاہ تھے. یہ جو پیغمبر ہیں اور بادشاہ سلامت ہے، ان کا آپس میں تال میل کیوں ہمیشہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہی نظر آتا ہے؟ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو ایک جو ہے نا وہ انسانی وجہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ان نبیوں کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ تھے. جو ان کی کتابیں لکھنے والے تھے نا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ نبی کو بادشاہ سے زیادہ امپورٹنٹ کہیں گے نا، تو جو راہب ہوگا یا یہودیوں کا جو ہوتا ہے ربی، وہ یا مسلمانوں کا مولوی یا کرسچنز کا پادری، اس کی ویلیو بڑھتی ہے نبی کو یا خدا کے بندے کو بادشاہ کے مقابلے میں دکھاتے ہیں. اور وہ بادشاہ سے زیادہ نیک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. وہ ٹھیک ہے، بادشاہ نیک نہیں ہوتا، وہ نیک ہوتا ہے. جیسے ایلیا کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، موسیٰ کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، ابراہیم کے معاملے میں آپ دیکھ لیں. چلیں داؤد اور سلیمان کی تو علیحدہ بات ہے نا، اور یہودی داؤد اور سلیمان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کرسچن اور مسلمان. ٹھیک ہے، یہ نہیں مانتے وہ نبی نا اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو نبی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس سے پھر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جاتی ہے کہ مذہب بڑا ضروری ہے اور بادشاہ جو ہے وہ مذہب کے خلاف رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لاشعوری طور پہ لوگوں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے. پہلی تو یہ کہ جی مذہب جو ہے وہ
उसकी भी बादशाह जितनी अहमियत या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मजहब को फिर जरूरी भी दिखाया जाता है। तो ये चीजें जो है ना पॉलिटिकल, क्योंकि मजहब भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है असल में मजहब है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही है। चाहे आप जो मर्जी कर लेना दुनिया में, दुनिया के किसी मजहब को भी सियासत से अलहदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई मजहब ऐसे हैं जो तलवार उठा के सियासत करते हैं, कोई मजहब ऐसे हैं कि जो कि दूसरे तरीके से सियासत करते हैं, राय आमा को हमवार करके और उसको डायरेक्शन देते हैं ऐसी सूरत में कि जिससे मजहबी इबादत गाहों के खजाने भरे रहें। आप मुझे बताएं, एक बात है ना, एक सिंपल बात करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये फलां मजहब जो है ये बड़ा पॉलिटिकल है और दूसरा नहीं है पॉलिटिकल। भाई एक सिंपल बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? हिंदुस्तान में मंदिरों के पास सबसे ज्यादा सोना है दुनिया में। और वो आप ये बात याद रखें कि वो जो सोना उस मंदिरों के पास ज्यादा है ना, अगर हम उसे किसी मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट की नजर से देखें ना, तो वो फिर आपको ये कहेंगे कि सोने की कीमत दुनिया में बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदार है। क्योंकि जो जखीरा अंदोजी करके बैठा होता है ना किसी चीज की, बेसिकली वो उस चीज की कीमत को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? यानी फर्ज करें मैंने कीमत कंट्रोल करनी है ना, तो मैं शहर में से 1/4 गंदम अगर उठा के अपने पास रख लूं, तो शहर में गंदम जो है वो एक ऐसी चीज बन जाएगी कि जो कि कम है और लोग उसके लिए ज्यादा कीमत देने लग जाएंगे, हालांकि वो बस मेरे कंट्रोल में पड़ी हुई है। ठीक है, तो असल में जो भी कोई ऐसी चीज होती है ना, जैसे दुनिया में भी आज आप देखें किसी शेयर की वैल्यू कौन कंट्रोल करता है? हेज फंड। ठीक है, बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, बड़ी बड़ी कारपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चीजों की कीमतें वो किस तरह कंट्रोल करते हैं कि पैसा कंट्रोल में उनके है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है उस चीज की। समझिए बात आप? तो ये असल में ये जितनी भी चीज है ना, सारी सियासी कहानियां, मजहब की कहानियां, सारी सियासी कहानियां। यूसुफ मिस्र गया है तो मिस्र के अंदर वो जी कंट्रोल कर रहा है कि मिस्र कैसे चलेगा। ठीक है, इब्राहिम फलां जगह पे जाता है तो वो बादशाह को उसकी राय बदलने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, फिर एलिया जाता है तो वो उसकी बादशाह को उसकी राय बदलने में मजबूर कर देता है। आप एक एक जगह पे देखें, आपको जहां भी कोई दिखाई देता है तो वो क्या करता है, वो बादशाह की राय तब्दील करता हुआ दिखाता है। यानी लोगों के ज़हन में ये बात शब्द करने की कोशिश की जाती है कि बादशाह अगर कहीं बैठा भी है ना, तो उसे इंस्ट्रक्शन रिलीजियस लीडर से लेनी है, चाहे वो कोई रब्बी हो, चाहे वो कोई पोप हो, पापायत हो, चाहे वो कोई इमाम हो। आप देखें इस्लाम में भी तो यही मसला है ना। इस्लाम में जब खिलाफत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनी जो कि मजहबी जो उसका था एस्पेक्ट, उसे वो खत्म हुआ उम्मियों के जमाने में और अब्बासियों के जमाने में, तो इमाम वाला इंस्टीट्यूशन उठ गया। और अब इमाम ये साबित होने लगा कि खलीफा को इमाम ठीक है, खलीफे गलत हैं, और अगर खलीफा इमाम की मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो वो ठीक होगा। यही ड्रामा शुरू से मजहब की तारीख है, आज तक चलता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, ये बात है जी। गालिब भाई हमारी एक फूफी होती थी, तो वो हमें बचपन में कहानियां सुनाती थी। हर कहानी में जो है वो बादशाह सलामत मौजूद होता था। जी, तो बहरहाल हमें समझ नहीं आती कि आज के दौर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास हकीकत जानने के लिए बहुत से वसाइल उनके हाथ में रखे हुए हैं, और उसके बावजूद जो है वो नहीं समझ रहे कि ये सब कहानियां हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है, और लोगों को जो है वो एक दायरे के अंदर बंद रखने का एक तरीका बनाया हुआ है। चलें ठीक है, मैं फिर आगे चलता हूँ। सही है जी गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।